ڈاکٹر مبشرہ آپ کچن کاؤنٹر کی طرف جا چکی ہیں اور ڈاکٹر مبشرہ نے بڑے تحمل بڑے سکون سے میں سب کی باتیں بھی سن رہی تھی اور ڈاکٹر مبشرہ نے کہا اب میں بتاؤں گی کہ میں کیا کچھ کینیڈا والے سے سب کچھ کیا کچھ میں لے کر آئی آپ لوگوں کے لیے. جی ڈاکٹر مبشرہ. بہت ایزی فارمولا ہے یہ. چکنی مٹی ہے, ملتانی مٹی ایز یو سے. اس کو صرف اگر آپ کے بہت زیادہ آئلی اسکیلپ ہے تو سمپل آپ نے یہ پاؤڈر لینا ہے اور اس کو برشن اپ کریں, ٹھیک ہے. ایون اگر آپ کا بلو ڈرائی بہت دیر تک پرولونگ کرنا ہے تو سمپل یہ آپ نے پورے مانگ میں رکھنا ہے. آپ نے بال پورے نیچے کی طرف کرنا, یہ وائل یو آر پٹنگ دا ماسک ان, پوری مطلب ڈرائیز کے اوپر پینیٹریٹ کر جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے بال پیچھے کی طرف جھٹکنا ہے اور اس طریقے سے شیکن اپ کرنا ہے. تو جو آپ کا بلو ڈرائر یعنی فلیٹ آئرن جو 3 days تک پرولونگ کرتا ہے, یوزلی یہ لاسٹ کرے گا تقریباً 5 days. اچھا پہلی بات ہے ڈاکٹر مبشرہ 3 دن تو آپ نے بتا دیا آئیڈیل ہے. کراچی میں تو ابھی بلو ڈرائی کر کے نکلو 2 گھنٹے بعد آپ ببر شیر بن جاتے ہیں, بال آپ کے یوں آ جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. یہ حادثہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے آج صبح. سو آئی ڈو ریئلائز دیٹ, بٹ آپ لوگ یوز ٹو ہو لائک بلو ڈرائی اینڈ فلیٹ آئرن یوز ٹو ہو. اگر آپ ایون بہت کولڈ کلائمیٹ کی طرف رہ رہے ہیں تو بہت آسان ہے کہ اگر آپ نے 3 دن سے 5 دن تک فلیٹ آئرن بلو ڈرائی پرولونگ کرنا ہے تو یہ ڈرائی آپ اپنے بالوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا سیکنڈ چیز جو آپ نے انڈر آرمس جو انوانٹیڈ لائک ڈارکنیس اراؤنڈ رہتی ہے تو اس کے لیے بہت اچھا سا فارمولا یہ ہے کہ کوئی بھی قسم کی آپ کافی لے لیں, ٹھیک ہے. آپ نے کافی تقریباً لینا ہے 1.5 ٹیبل اسپون اور اس کے بعد آپ نے ملتانی مٹی تقریباً 1 ٹی اسپون لے کے اس کو مکس کرنا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے سونف کا پاؤڈر, ٹھیک ہے, سونف کا پاؤڈر آپ نے یہ لے لینا ہے تقریباً 1/2 ٹی اسپون. اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں. سونف کا پاؤڈر, کافی اور ملتانی مٹی اس میں تھوڑا سا میں اور زیادہ ایڈ ان کروں گی. یہ آپ نے پاؤڈر بنا لیا اور اس کے ساتھ آپ نے 1 ٹیبل اسپون سے 2 ٹیبل اسپون یہ آپ نے ڈارکننگ آف انڈر آرمس اور اینی ادر ایریا یعنی ایلبو بھی, نیز اور اسپیشلی پیروں کے جو تلے ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈارکن اپ ہوتے ہیں. یہ تقریباً آپ نے ہفتے میں 3 سے 4 دن یہ ٹریٹمنٹ کرنی ہے. آپ نے صرف 5 منٹس کے لیے یہ لگانا ہے, لیو آؤٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے واش آؤٹ کر لینا ہے. سو یہ آفٹر میکنگ دا کافی اس کی اسمیل بھی اچھی آتی ہے. سونف ٹھنڈا کرتا ہے اور اوبیسلی یہ بینٹونائٹ کلے ہے تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے. یہ آپ پتلا سا بنایا میں نے اس لیے ہے کہ یہ بالکل گرائنڈ ہونا چاہیے. اگر آپ لارجر ایریاز کر رہے ہیں اسپیشلی ان گرونس کے لیے, ٹھیک ہے, ان گرون ہیئر یعنی جب آپ ویکس کرتے ہیں تو بیچ میں جو ہیئر ٹوٹتا ہے تو یہ بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ لوفا اسکرب آؤٹ کریں. اچھا اسکرب آؤٹ کے لیے یہ میں نے ڈرائی لیمن لیا ہے, ٹھیک ہے. ڈرائی لیمن کو آپ کرش کر لیں اس کے ساتھ اور آپ نے سیم فارمولا صرف آپ نے لیمن ایڈ ان کرنا ہے. یہ ہو گیا ان گرون ہیئر کے لیے. اور یہ لوفا پہ لگا کے کریں یا خود اپنے ہاتھ سے بھی آپ یہ اتنا اسکربی ہوا ہے کہ یہ آپ صرف مساج کریں گے لوفا کے بغیر اور یہ انگرون ہونا بند ہو جائے گا. ایون ویکسنگ اور اینی تھنگ اگر آپ لیزر ہیئر ریموول بھی کرواتے ہیں تو کیونکہ آپ بیسکلی کوئی آرٹیفیشل کوئی بھی کریم نہیں استعمال کر سکتے, تو اگر آپ لیزر ہیئر ریموول کر رہے ہیں تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ ایکسفولیٹ کے ساتھ ساتھ آپ انگرون کا یا آپ علاج کریں. اچھا کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی ریحانہ. وعلیکم السلام مدیہ, ہمیشہ کی طرح بہت فریش بہت اچھی. آپ کے پاس جتنے بھی ڈاکٹرز بیٹھے ہیں سب کو میرا سلام. اور سب سے میرا صرف ایک سوال ہے, میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے, 26 سال اس کی عمر ہے, 2 سال ہو گئے ہیں اس کی اولاد نہیں ہو رہی. اس کا وزن 41 تھا, اب اس کا وزن 63 ہو گیا ہے ایک دم. اچھا اس کے بعد اس کے اتنے انوانٹیڈ ہیئر جو ہے نا منہ پہ پوری باڈی پہ نکلتے ہیں. اس کے بعد اس کے بال ایسے پورے اتر رہے ہیں, ایکنی بہت فیس پہ. ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے PCOS ڈائگنوز کیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بایو لائف کر کے کوئی سازشیں ہیں وہ 6 مہینے تک آپ یوز کریں تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی. مجھے سارے ڈاکٹر سے
ये पूछना है कि क्या ये इतने रिलायबल हैं ये साक्ष्य, या इसके अलावा इसकी अलग से मेडिसिन या ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है? प्लीज़ मुझे ज़रा तफसील से सारी डॉक्टर से जो है ना उनके ओपिनियन ज़रा मुझे बताएं। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी के लिए ना। अच्छा, मतलब उसकी हाइट भी कम है, वेट एकदम इतने नहीं, 23 kg 23 kg वेट उसका। जैसे अगर आपने अपनी बेटी की, अगर आपने वेट 41 बताया, 41 बहुत कम वेट है, आपकी बच्ची की क्या हाइट बढ़ है? गया अब तो नहीं, वो कह रही है आपने 63 हो गया। लेकिन अगर शादी से पहले 41 भी था, ये बहुत कम वेट है। तो आपकी बेटी की हाइट कितनी? अंडर वेट थी, लेकिन शादी के बाद इसको हार्मोन इम्बैलेंस का मसला हुआ, वेट एकदम उसने तेजी से गेन किया ना। अच्छा। और फिर ये सारे इश्यूज आ गए कि चिन पे उसके इतने बड़े बड़े हेयर, पूरी बॉडी में मुझे उसके ना वैसे unwanted मैं आप hair। ना मुझे उनके वेट के वाले से मुझे उनकी हाइट भी बता दीजिए ताकि हमें आइडिया हो कि उनका हाँ, वेट। उनकी हाइट है 4'11" हाइट है, और 41 शादी से पहले वेट था और अब 63 वेट हो गया है। ओके ओके ओके, चलें चलें चलें, ठीक है, आप हमारा शो देखते रहें। अच्छा, वो जिन साशेस के वाले से बात कर रही हैं दोज आर इनिसिटॉल साशे, उसमें विटामिन डी, विटामिन B12 होता है, D3 होता है, उससे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। तो वो साशे बहुत इफेक्टिव है, यूज करने चाहिए। इससे ब्लोटेडनेस खत्म होगी, PCOS ठीक होंगे, अनवांटेड। और चिकन का इस्तेमाल बंद करें, फार्मी चिकन। हाँ, ये फार्मी चिकन पीस। जी, आप डॉक्टर मोशा आप क्या सजेस्ट करेंगी? अकॉर्डिंग टू दैट, अभी जो मैं बनाने वाली हूँ नेक्स्ट रेसिपी उन्हीं की, I would say it will relate to that. But usually जितने कॉलर्स आए मैं उन सब से ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ एक्सरसाइज शुरू करें। डजेंट मैटर किस टाइप की एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सरसाइज इज द मेन की। चाहे आप घर में बैठे हुए हो या अगर आप ऐसी एरिया, रिमोट एरियाज में जो आप वहाँ पे नहीं जा सकते, तो अभी जो है वो नेक्स्ट जो मैं रेसिपी बता रही हूँ वो वेट लॉस की है, स्पेशली एब्डोमेन और ट्राइसेप एरिया यानी हाथों का निचला हिस्सा और हिप्स का हिस्सा। तो जो अभी मैं ट्रीटमेंट ये बताऊंगी, अगर ये आप आराम से करें, एक्चुअली जब मैं मेरी इधर पाकिस्तान में क्लिनिक थी तो हम सेम रेसिपी करते थे और हम चार्ज करते थे तकरीबन 10 to 20,000 for only 10 sessions। जो वो मैं आज आपको फ्री ऑफ चार्ज बता रही हूँ। तो आप इसको प्रैक्टिस करें नॉर्मल, चाहे कोई भी, चाहे वो IBS का पेशेंट है या आई विल से पॉलिसिस्टिक ओवरीज अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, या इवन हेयर स्विटिज्म पेशेंट्स के लिए, स्पेशली नेक का पिछला हिस्सा बहुत ज़्यादा लंपी हो जाता है। तो वो आई वुड से कि आपका पोस्चर की वजह से ये होता है, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ का इशू है तो ये बहुत ज़्यादा अकर होता है, यानी एक बॉल टाइप का C1 से C5 तक होता है। हम इसको बनाना भी शुरू करेंगे टाइम में। हाँ, जी, बिल्कुल। ओके, सो अब हम जो दूसरी रेसिपी ले रहे हैं वो है शुगर। शुगर के साथ हमने मुल्तानी मिट्टी डाली और 1 टीस्पून, और इसके साथ अरोमा थेरेपी ऑयल, फ्रैंकिंसन। ठीक है, फ्रैंकिंसन वेट लॉस के लिए एक्सीलेंट है। इवन अगर आप कोई भी बॉडी पार्ट का इसका कंप्रेशंस बना लें, यानी दुपट्टे का जो कपड़ा होता है उसके साथ मुल्तानी मिट्टी को सिर्फ सिंपल पानी में भिगो लें और फ्रैंकिंसेंस के ड्रॉप्स कर लें। अच्छा, अब मैंने ये जो शुगर और मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी ऐड इन की है, इसका हम बेसिकली हम ये कहते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज। लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज का ये मतलब होता है जहाँ पे आपके लिम्फ नोड्स हैं फुल बॉडी पे, उस पे अगर हम मसाज करें, आपको फुल बॉडी पे मसाज नहीं करना, आपने उन एरियाज को मसाज करना है जो आर्मपिट्स यानी आपके बगल का एरिया, आपकी जो जहाँ पे नीज होती हैं बैक साइड पे होते हैं आपके लिम्फ नोड्स, ये वो डिमेंशंस हैं, वो चार्जिंग एजेंट्स हैं जहाँ पे सिर्फ आप मसाज करेंगे आपका लिम्फेटिक ड्रेन होगा, यानी जो भी आपका मोटापा है नेचुरल तरीके से ये वेस्ट प्रोडक्ट में जाएगा, यानी पी और पू के थ्रू जाएगा। अब इसकी डायरेक्शंस भी बहुत ज़रूरी है कि ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका लिम्फ नोड्स हैं, स्पेशली आपके चिन की एरिया, जो हम बहुत ज़्यादा इवन मसाज करते हैं, जो आप ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं यूजुअली अपवर्ड करते हैं और नेक को भी अपवर्ड करते हैं, एक्चुअली बिल्कुल ये आप प्रमोट कर रहे हैं डबल चिन लाइन और आपका यानी अपर एंड लोअर ऑर्बिकल एरिया जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पफीनेस होता है, और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा बोटॉक्स या फिलर या थ्रेड लिफ्ट्स करवाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस एरिया में डाउनवर्ड्स मसाज करें। मींस दिस वे आपने करना है, आपने चिन का एरिया नीचे की तरफ लेके जाना है और आपने क्लाविकल एरिया यानी इस वाले एरिया में ज़्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं, और स्पेशली जब आप हिप्स का एरिया कवर आउट करें तो
वो नीचे का हिस्सा वहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं. ये मेडिकल परफॉर्मा है कि आपको लिम्फ नोड्स पता होना चाहिए. हम हमेशा रिलैक्सेशन मसाज ऊपर की तरफ करते हैं, बट जब लिम्फेटिक ड्रेनेज हो तो हमने नीचे की तरफ करना है जहाँ पे लिम्फ नोड्स. ये हमारा तैयार हो गया है. बिल्कुल, स्क्रब आपने लिम्फ नोड्स की तरफ करना है. लास्ट जल्दी क्विकली बता दें. बिल्कुल. आपने मिट्टी का ये घड़ा लेना है. इसमें सिंपल आपने ये चिकनी मिट्टी डालनी है, तकरीबन लाइक wherever you want to do weight loss. उसको आपने पेस्ट बनाना है, दुपट्टे के कपड़े में इसमें डालना है एज अ कंप्रेशन, और कमर पे बांध लेना है, हाथों पे बांध लेना है, या हिप्स की एरिया पे कवर करना है एटलीस्ट 30 मिनट्स. और फिर आप वो कंप्रेशन रिलीज करेंगे. जो इवन स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इनकरेज हम करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स हो, चाहे आपने वेट लूज किया हो या वेट गेन किया हो, और स्पेशली प्री एंड पोस्ट नेटल प्रेगनेंसी मार्क्स. उसके लिए बेहतरीन है. आपने कुछ ऐड नहीं करना है, आपने सिर्फ दुपट्टा लेना है, मुल्तानी मिट्टी, पानी. ये आपने रोजाना करना है 15 to 20 मिनट्स, और इसके बाद विद इन 1 मंथ आपकी बॉडी जो है वो डिकम्प्रेशंस की तरफ जाएगी. ये तो बहुत आज आपने मजेदार बात बताई, और बहुत ही सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है. तो आई एम श्योर कि जो आज का मैंने शो किया है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद अल्लाह करे साबित हो, और आपने जो यहाँ से चीज़ें देखी हैं आप उस पर अमल भी करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. शाद रही आबाद रही. आप तमाम की लड़कियों का बहुत शुक्रिया. अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे. जिंदगी तो कल मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.